undali. So I request Sister Jyoti to take over the session from here. Praise the Lord. Are you all able to hear me? Yes, Subhara. Yes. Okay, thank you, Auntie. Yes, I am Telugu, but I make a lot of mistakes, so I'll be talking in English. Is that okay? In between, a little bit Telugu is good. Oh, sure. Little bit I thanks. can. Yeah, little bit I can. Yeah. యా మీ అందరికీ వందనాలు. నా పేరు జ్యోతి అండ్ మా హస్బెండ్ జాన్. నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు, జాషువా, జోయల్. మేము అట్లాంటాలో ఉంటాము. ఇంకా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పాలి అంటే ఐఎమ్ ఎ కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్ ఫ్రమ్ బయాలజికల్ ఫ్యామిలీ. మేము ఎట్లా అంటే వీఆర్ 5 members in the family. My older brother Nageshwar Rao, who went to be with the Lord last August, and my younger brother Srinivas Rao, he lives in Dallas, and my parents, they visit us, but they live in Hyderabad. Daddy peru Sambasivarao and mummy peru Bharati. సో మేము హిందూ కుటుంబం నుంచి, అంటే హిందూ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి, రెడ్డి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి. సో I'm gonna be very short because if I take my family testimony, I think 2 days are not sufficient to describe what God has done wonderfully in our lives, and every breath we take is from God, and it's a testimony of its own. So I'm going to share a testimony which I already shared here in the fellowship, but I see a lot of new family members and brothers and sisters. So this is to glorify God, and as it is written in Psalms 91, He will charge your angels over you going and coming. So this is the testimony what I'm going to share, the Bible verse which came into life in our family with my dad's ministry. And we are from Hindu background, right? And my dad's family is a big landlord's family where they used to do a lot of business. So my dad was asked, డాడీకి ఏం చెప్పారు అంటే, నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళకూడదు, ఇంకా నువ్వు బిజినెస్లో హెల్ప్ చేయాలని చెప్పేసి 4th grade పాస్ అయిన తర్వాత 5th gradeలో మా డాడీని స్కూల్ నుంచి తీసేసి బిజినెస్లో పెట్టారు. సో మై డాడ్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ద బిజినెస్. ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్లరిషింగ్ అండ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ ఆన్ టు డిఫరెంట్ villages. Like my dad is from Tenali and mom is from Repalli in Chirala. So business was spreading around, and my dad's family was very much into a merry situation where morning they do business, evening they do all the alcohol and parties and all, which my dad did not like it, and he said, I'm not liking that we are cheating people with the business, and you guys just drink and waste the money. So my dad, one day he decided that he will run away from the house, and he took from Tenali, he took a bus, and he came to the bus stop and he took a bus, and అక్కడి నుంచి ఆ బస్ ఎక్కేశాడు. బస్కి లాస్ట్ బస్ స్టాప్ ఏది ఉందో దాంట్లో దిగాలనేసి డాడీ, he slept throughout the journey, and then at last at the end of the journey he could see that he landed in Guntur main bus stop. గుంటూరు మెయిన్ బస్ స్టాప్లో బస్ ఆగితే ఎవ్రీబడి సెడ్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ డౌన్, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ bus stop. So my dad just stepped out of the bus stop. He could see a big tent was there, and there were a lot of youngsters of his age were standing in lines. So he just asked one stranger, and he said, what is going on? He said, they said this army recruitment is going on. He said, what I need to do for that? అంటే అప్పుడు అన్నారు,
ఏం లేదు నువ్వు లైన్లో నుంచో, ఇఫ్ యూర్ ఫిజికలీ ఫిట్ ఎవ్రీథింగ్ వెయిట్ అండ్ హైట్ అండ్ all the test, they will just take you into the army. So my dad stood in the line. My dad got qualified for everything, running, sports, everything, physical activity, everything, but he disqualified for the weight. He was underweight. So the person who was doing the recruitment, he said, why don't you go, if you have money, just grab couple of bananas, 2 dozen bananas, just grab few of them and drink water and come. I'll check your weight and you will be qualified. So that way dad got qualified. And dad got a letter in the hand which he could not read in English, and because he is just a 5th grade, 4th grade pass, 5th grade entry student, so he could not read correctly. And they said, he went to the officer and he asked, what is this? He said, you are being posted in Jammu Kashmir. And from that time on, my dad flew from home, and he hid himself in Jammu Kashmir. He was serving army, and there happened to have serving for 2 years. And then at last, family posted everything in the newsletters everywhere that we lost our brother. If you see, please send him to this address. So he saw that newspaper somewhere, and he replied to the home saying that, నేను చనిపోలేదు, నేను లాస్ కాలేదు, నేను ఇక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఆర్మీలో ఉన్నాను, నేను బ్రతికే ఉన్నాను, సో ఇది మీకోసం డబ్బులు అని చెప్పేసి పంపించాడు. సో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఇద్దరు అన్నలు, ఓకే, యూ హ్యావెంట్ యాక్సెప్టెడ్ అవర్ బిజినెస్ ఎవ్రీథింగ్, వీఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు కమ్, బట్ వీ ఆస్క్ యూ టు కమ్ అండ్ get married in our caste, so that you belong to our people. So my dad decided that he will come, and he made a deal that he would talk to the girl whom they are showing, and he wanted to have a one-on-one talk. And అక్కడ పెళ్లి సంబంధం అప్పుడు కాకోకుండా మమ్మీతోటి మాట్లాడాలని చెప్తే, మా మమ్మీ కూడా ఇంకొక విలేజ్ ల్యాండ్ లార్డ్ గర్ల్ అయితే మాట్లాడితే, తను హిందూ, స్ట్రాంగ్ క్రిస్టియన్, స్ట్రాంగ్ హిందూ. సో క్రిస్టియానిటీ అనేది తెలీదు, రెడ్డీస్ కదా, సో ఎక్కువగా పూజలు బాగా చేసేవాళ్ళు. సో మా మమ్మీని అడిగితే, మా మమ్మీ పక్కనకి రమ్మని చెప్పాడు. పక్కనకి రమ్మని చెప్తే మా మమ్మీ వస్తే ఒకటే అన్నాడు మా డాడీ, ఏంటంటే, నేను ఈ బిజినెస్లో ఇంత దీంట్లో నేను ఉండను, నేను జమ్మూ కాశ్మీర్ వెళ్ళిపోతున్నాను, నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే నాతో రావాలి అని. సో మై మామ్ సెడ్, వాట్ ఎవర్ మై హస్బెండ్ డిసైడ్స్ ఐ విల్ గో. So my mom decided, and they both got married, and they flew to Jammu Kashmir. In the border of Jammu Kashmir, we 3 kids are born. My younger brother and me, in the Jammu Military Hospital. So we were growing up there, and we were very much devotees of different I can say different goddess, and every day we have to do different prayers. And suddenly what happened is, as you all know, that army people have to travel from one station to other station every two years. So మేము ఆ టూ ఇయర్స్కి మేము ఒక స్టేట్ పంజాబ్ నుంచి ఇంకొక జమ్మూ కాశ్మీర్, ఇంకొక పాకిస్తాన్ స్టేషన్కి ఇట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉండాలి, బికాస్ మై డాడ్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ ద వార్స్, లైక్ కార్గిల్ వార్, ఇఫ్ యూ ఆల్ హ్యావ్ హర్డ్. సో అట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటే, మా పక్కన ఒక క్రిస్టియన్ లేడీ ఉండే. ఆ క్రిస్టియన్ లేడీ ఏం చేసింది అంటే, వీ ట్రై టు ఎక్స్చేంజ్ గిఫ్ట్స్. ఆ గిఫ్ట్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే ఒక చిన్న న్యూ టెస్టమెంట్ మాకు ట్రైన్లో వచ్చేసి ఇచ్చింది. సో మై మామ్ ఏమన్నారంటే, అరే నేను ఇంత మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చాను, ఏమో ఓన్లీ ఒక న్యూ టెస్టమెంట్ ఇచ్చిందని చెప్పి మా మమ్మీ ఆ ట్రైన్లో పక్కన పెట్టేస్తే, మా అన్న నాగేశ్వరరావు ఏం చేశాడంటే, అది తీసుకొని తన స్కూల్ బ్యాగ్లో పెట్టేసుకున్నాడు, న్యూ టెస్టమెంట్. అది ఎట్లా అంటే హిందీ న్యూ టెస్టమెంట్ అది పెట్టేసుకుంటే ఇంకా మేము పంజాబ్కి వచ్చేసాము. పంజాబ్లో మేము ఇట్లా ఉంటే,
మా అన్న మా మమ్మీ ఏంటంటే ఆ బైబిల్ మా అన్న దగ్గర చూస్తే అన్నకి బాగా వాత పెట్టేది ఏంటంటే, నో యూ షుడ్ నాట్ ఫాలో దాట్, దట్ ఈస్ ద లో కాస్ట్ పీపుల్, దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్, క్రిస్టియానిటీ మనకు కాదు, మనము రెడ్డీసు, మనము దేవుణ్ణి పూజ చేయాలి అది ఇది అని చెప్పి టెంపుల్కి అన్నిటికి తీసుకెళ్తా ఉంటే ఇంకా అన్న ఫెల్ట్ లైక్ నో దిస్ బుక్ హ్యాస్ సంథింగ్ ఎల్స్ అన్నట్టు మా అన్న ఏం చేశాడంటే, ఆర్మీలో పెద్ద పెద్ద క్లాజెట్స్ ఉంటాయండి, ఆ క్లాజెట్స్లో బట్టలన్నీ పెడతారు, దాని కింద చాలా స్థలం ఉంటుంది, హీ హిడ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ లైట్స్ ఉంటాయి, ఆ లైటుల్లో కూర్చొని ఆ క్లాజెట్ లోపల మొత్తం న్యూ టెస్ట్మెంట్ అంతా ఫినిష్ చేస్తాడు. సో హీ స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్ దట్ ఫెయిత్ ఇన్ హెమ్ అండ్ మమ్మీ ఎప్పుడు టెంపుల్కి రమ్మంటే అసలు వచ్చేవాడు కాదు, పూజ చేసేవాడు కాదు. సో హీ యూస్ టు రిబెల్ అగేన్స్ట్ మామ్, బాగా ఇట్లా ఫైట్ జరిగితే అన్నకి వాత పెట్టి లేకపోతే మిరపకాయ చూపించి అట్లా చేసేది. బట్ లేటర్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ వన్ డే మా డాడీ ఆర్మీలో ఉన్నప్పుడు వార్కి ఇంకా కొంతమందిని రిక్రూట్ చేసుకున్నారు ఎట్లానే క్యాంపింగ్లో. సో మా డాడీ ఒక ట్రైనర్ అయిపోయాడు, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అయిపోయాడు. వార్కి వెళ్ళాలి, ఒక 2 వీక్స్లో వార్కి వెళ్ళాలి అంటే మా డాడీ ఏం చేశాడంటే వార్కి ప్రిపేర్ చేసే సబార్డినేట్స్కి ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాడు 12 గంటలకి అరౌండ్ డిసెంబర్ సీజన్లో, డిసెంబర్ టైంలో. ఇట్స్ ఎ కోల్డ్ సీజన్ అండ్ పంజాబ్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. మా డాడీ అబౌవ్ ద టూ ల్యాడర్ అనుకోండి, 2 ఫ్లోర్ ల్యాడర్ మీద ఎక్కి ఒక ట్యాంక్, ఎట్లా ట్యాంక్ని ఫైర్ చేయాలి అనేది సబార్డినేట్స్కి నేర్పిస్తున్నాడు వార్లో. సో అది నేర్పిస్తూ ఉంటే సబార్డినేట్ ఒక ల్యాడర్ని మా డాడీ పైన ఉన్న మనిషిని మూవ్ చేయాలి, తను మూవ్ చేయాలి అంటే అరౌండ్ 12 o'clock కదా. సబార్డినేట్ పాపం తెలియకోకుండా ఆయనకి కళ్ళు మూతలు పడిపోయినాయి, అంటే హీ క్లోజ్డ్ హిస్ ఐ. సో హీ డిడ్ నాట్ నో దట్ దట్ హీ ఫెల్ అస్లీప్. సో మా డాడీ ఏం చేశాడంటే వెన్ హీ వాజ్ ఎంగ్రోస్డ్ ఇన్ టీచింగ్ దట్ వన్, he moved himself and he fell onto the ground of from 2nd floor to the ground in the frozen weather, and the same moment my dad got right side paralyzed, and we did not know that, and my dad was rushed to hospital, and there what happened is that my mom and we all were moved to the ambulance and we rushed to the hospital. There we saw that my dad went into coma, and he is into paralysis situation where nothing is happening, and no medication is working on him. ఏ ట్రీట్మెంట్ వర్క్ చేయట్లేదు, అన్ని ఆర్మీలో అంతా హైగా ఉంటుంది కదండి, సో అన్నీ ట్రై చేస్తున్నారు, ఏది పని చేయట్లేదు. అయితే మా మమ్మీ ఏం చేసింది అంటే ఫస్ట్ డే ఈ దేవుడికి ప్రేయర్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళేసి మా డాడీకి వచ్చి పూజ ఇవన్నీ పెడతాం, మళ్ళీ వేరే దగ్గరికి వెళ్ళేసి బాబా దగ్గరికి వెళ్ళేసి మళ్ళీ ఇది పెడతాం, మళ్ళీ వేరే చోటకి వెళ్ళేసి అట్లా చేస్తుంది. 4 days అయిపోయినాయి అండి. 4 days 4 దగ్గరగా వెళ్ళి చేస్తూ ఉంటే 5th day వాళ్ళు ఏమన్నారంటే there is no hope for his coma. He has gone into deep paralysis of the right side also. So nothing is working. He has to be transferred to Pune hospital అని. ద పూనా హాస్పిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అంటే అప్పుడు మా మమ్మీ చాలా బాధపడుతున్నారు. అరే నేను పిల్లల్ని, వీ వర్ వెరీ స్మాల్, మేము ముగ్గురం. సో నేను పిల్లల్ని, ఇంత చిన్న పిల్లల్ని పెట్టుకొని ఆర్మీలో ఉన్నాను, నాకు ఎవరు రిలేటివ్స్ లేరు, ఎట్లా మా హస్బెండ్ని తీసుకెళ్తే ఇంత బాధ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మా మమ్మీ ఒక టెంపుల్ నుంచి వచ్చి ఇంట్లో మాకు అక్కడ మంచాలు బయట వేసుకుంటారు, కాట్స్. సో బయట కాట్ వేసుకొని అట్లా కూర్చొని ఉంటే ఒక నేబర్ వచ్చేసి అడిగింది, అరే భారతి ఏమైంది మీ హస్బెండ్కి, అంతా బాగానే ఉందా అని అంటే, లేదు ఐసీయూలో ఉన్నారు, తనకి ఇంకా ఏమీ ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ పఠాన్కోట్లో పంజాబ్లో పని చేయట్లేదు, పూనాకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు, రేపు ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేస్తారు 4 o'clock మార్నింగ్, మన హెలికాప్టర్ రూఫ్ టాప్ మీద వస్తుందంట. సో మాకు తెలియదు ఎట్లా ఉందో సిచ్యువేషను,
నేను అన్ని దేవుళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాను, ఎక్కడ నాకు నెమ్మది లేదు, మా ఆయనకి ఇది కాలేదు అని అంటే, ఆ నేబర్ ఏమంది అంటే, ఆమె కూడా హిందువే, ఏమందంటే ఒక లేడీ ఇక్కడి నుంచి మన ఇంటి ముందు నుంచి ఒక లేడీ బ్లాక్ బుక్ పట్టుకొని రోజు వెళ్తుంది, ఆమె చర్చికి వెళ్ళేసి ఇంటికి వెళ్తుంది, సో మనం ఆమెని ఉట్టిగా అడుగుదాం, మీ ఆయనకి ప్రేయర్ చేస్తారేమో వాళ్ళ చర్చి నుంచి పూజారి వచ్చి అని చెప్పేసి అంది. అయితే అట్లా అని అంటే వెంటనే మా మమ్మీ ఏం చేశారంటే మా అన్నని పంపించారు. మా అన్నని వాళ్ళ ఇంటికి పంపించారు. వాళ్ళ ఇంటికి పంపిస్తే షీ కేమ్ రషింగ్ టు అవర్ హౌస్ అండ్ she heard everything what my mom shared, and she said it's like fifth day my dad is been airlifted and everything, and she rushed to the church, the Patankot pastor's church, and she said, pastor, you need to come help this family, he is paralyzed and he is in coma, he is not getting up. So it's a where they have left the family, their relatives, and he came and he is serving the country. So pastor was so moved, and he came around midnight 12 o'clock, midnight 12 o'clock or 11 o'clock he came, and he started praying. The moment he started praying, he is not allowed inside the ICU, but he is allowed to touch the glass of the ICU. So a glass పట్టుకొని టచ్ చేసి ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటే my dad can see a shake in his body, అండ్ అది ఏమైంది అంటే తను ఉన్న కోమా నుంచి తను ఎవరో లేపుతున్నట్టు, ఎవరో వైట్ డ్రెస్లో ఉండి లేపుతున్నట్టు, లేపి ఆయన్ని పుష్ చేసి నడవమని చెప్పటం అన్నట్టు. సో మా డాడీ కోమాలో ఉన్న మంచి పారలైజ్డ్ రైట్ సైడ్ ఉన్న మంచి లెగుస్తున్నాడు. ఈ ఐసీయూలో ఉన్న నర్సెస్, డాక్టర్స్ అందరూ స్టేర్ అయిపోతున్నారు, ఎందుకంటే పారలైజ్డ్ పర్సన్ ఇంకా కోమాలో ఉన్న పర్సన్ వెన్ హీ గెట్స్ అప్, ద బోన్స్ క్రాక్ లైక్ బిగ్ సౌండ్ ఆఫ్ బోన్స్ బీన్ డ్రిల్డ్ ఇన్ టు. ఆ సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటే పరిగెత్తి మొత్తం వార్డ్ అంతా వచ్చేసారు. చూస్తూ ఉంటే ఇక్కడ పాస్టరు గ్లాస్ మీద చేయి పెట్టి ప్రేయర్ చేస్తున్నాడు. మా డాడీ ఈజ్ మూవింగ్ అండ్ హీ సేస్ దట్ డాక్టర్ వచ్చి అన్నాడు, అరే నీకు యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ రైట్, ఏమైంది ఏం జరుగుతుంది నీకు అని అంటే ఆయన ఏమంటున్నాడు, మా డాడీ ఏమంటున్నాడంటే, నాకు ఎవరో తెల్లటి వస్త్రంలో వచ్చి ఒక మంచి నన్ను పుష్ చేస్తున్నాడు, పుష్ చేసి నన్ను నడువు నువ్వు బాత్రూమ్ వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి నన్ను పుష్ చేస్తున్నాడు, చూడండి వెనకాల ఉన్నాడు, నా వెనకాల అంటే ఎవ్వరికి ఏం కనపడతలేదండి, మా డాడీ ఒక్కడికే దేవుడు కనపడుతున్నాడు. తన్ని పుష్ చేసేసి బాత్రూమ్కి వెళ్ళే వరకు డాక్టర్స్ కుడ్ సీ దాట్ లైవ్ మెరాకిల్ హ్యాపెనింగ్. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మెడికల్ రికార్డ్లో ఇప్పటి వరకు ఇట్లాంటిది ఏం జరగలేదు, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద బిలీఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్. అప్పుడు పాస్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, ఇట్స్ అ మెరాకిల్, గాడ్ ఈస్ హీలింగ్ హిమ్ అని చెప్పేసి. సో మా డాడీ హీల్ అయ్యాడండి కంప్లీట్గా. క్యాన్సిల్ అయింది ఎయిర్ లిఫ్ట్. అది మెడికల్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు కూడా రిపోర్ట్స్లో ఏంటంటే నో మెడిసిన్ హ్యాస్ ట్రీటెడ్ హిమ్ వెల్ దాన్ ద మెరకల్ ఆఫ్ గాడ్. సో ఆ రోజు మా డాడీ కోమా నుంచి బయటికి రావటం, పారాలిసిస్ నుంచి బయటికి రావటం, నౌ హీ ఈజ్ ఎ లైవ్ టెస్టిమనీ, హీ ఈజ్ ఎ నార్మల్ పర్సన్, బట్ ద రిపోర్ట్స్ ప్రూవ్ that he had been paralyzed. So by God's grace, God touched him, healed him, and made him a testimony, and now he ministers in door-to-door ministry and lot of other ministries. All glory belongs to God. ఇది నా మా డాడీ టెస్టిమనీ అండి. దాని తర్వాత మా డాడీ ఏంటంటే, మేము హిందూగా ఉన్నప్పుడు బాగా ఏం చేశారంటే, హీ బికేమ్ మోర్ రెబెలియస్ టువర్డ్స్ క్రిస్టియన్స్, బికాజ్ హీ థాట్ దట్ నో ఇళ్ళు చిన్నోళ్ళు మేము పెద్దోళ్ళం అట్లా రాకూడదు అని చెప్పేసి హీ స్టార్టెడ్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ bad remarks towards mom's conversation. Mom, whenever she favors anything like pastor or that lady is talking about it, he would literally say no,
వాళ్ళు రాకూడదు మన ఇంటికి, వాళ్ళు మనతోటి మాట్లాడకూడదు, మన పిల్లలు కూడా వాళ్ళతోటి కలవకూడదు అని చెప్పేసి అనేవాడు. బట్ లేటర్ గాడ్ హ్యాస్ టచ్డ్ హిమ్ బై మై మామ్ got diagnosed with small cyst in her chest, the left side of her chest, and which turned to be proven as if it increases, so it might convert into cancer. So God has healed her also. It is a big testimony, but I have taken 20 minutes, Akka. Is that okay if I continue? Because we have the programs as well. Okay, okay, yes. Thank you so much for giving this opportunity. So now our family is a living testimony. So we are converted Christians, living for Christ. My parents have dedicated themselves for whole ministry, and also we as siblings here, we testify God and we live for Christ alone. And we God has immensely blessed us to stand for Him, to preach His gospel, and live for Him alone. Thank you for giving me this opportunity. Amen. Sister Sobin will give you a part 2, testimony part 2 some other time. Sure. He will assign you the time. Sure. Thank you. Thank you. Very Wonderful testimony. I'm very eager to hear the next part as well. Thank you. It's a wonderful testimony. Thank you so much, sister. Thank you so much. So this is the difference between people who follow the Christ and who experience the Christ. So we can like understand